जय श्री राम मित्रों, नमस्कार प्रणाम। रामलीलानी प्राण प्रतिष्ठाना आमंत्रण में मळेला पीड़ा अक्षत एटले के पीड़ा चोखानुं शुं करवुं तथा ते दिवसे जे दीवा प्रगटावीए ते घर में कई जग्याए प्रगटावा जोईए ते विशेनी खूब ज अगत्यनी माहिती आ विडियो में आपणे जाणीशुं। माटे आ विडियो खूब ज महत्वनो छे अने दरेक भारतीय हिंदुए आ विडियोने अंत सुधी अवश्य जुओ तथा विडियो ने दरेक व्यक्ति सुधी शेर जरूरथी करवो जोईए, जेथी आ माहिती दरेक हिंदू सुधी पहोंचे तथा विडियो ने लाइक करी अने चेनल ने सब्सक्राइब पण करी देजो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लखवानुं भूलता नहीं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिरनुं निर्माण करवामां आव्युं छे, ज्यां 22 जान्युआरी 2024 ना रोज रामललानी मूर्तिनी प्राण प्रतिष्ठा करवामां आवशे। मात्र स्थानिक लोकोए ज नहीं परंतु विश्वभરના લોકો આ દિવસની ઉજવણી કરશે તેઓ તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને તેના સાક્ષી બનવા માટે અયોધ્યા શહેરમાં પહોંચી રહ્યા છે। 22 જાન્યુઆરીના આ દિવસને તહેવારની જેમ ઉજવવા માટે દેશભરમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગ સ્વરૂપે દરેક ગામ શેરી અને ઘરોમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। राम भक्तों घरे घरे जईने आमंत्रण आपी रह्या छे। आ आमंत्रण में अक्षत एटले के चोखानो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे, जे खूब ज जूनी भारतीय परंपरा छे। तो चालो जाणीए के अक्षत शुं छे। अयोध्याना राम मंदिरनुं निर्माण कार्य तेज गतिए चाली रह्युं छे। बीजी तरफ रामललानी मूर्तिना प्राण प्रतिष्ठा समारोहनी तैयारीओ चाली रही छे। भारतीय परंपरा अनुसार प्राचीन समय में कोईपण तहेवार के कार्यक्रम माटे एकबीजाने अक्षत एटले के चोखा आपीने लोकोने आमंत्रण मोकलवामां आवता हता। ते आमंत्रण में हळदर में रंगेला पीळा चोखानो उपयोग थतो हतो अने जो कोई पूजा अनुष्ठान के धार्मिक कार्य अक्षत विना पूर्ण नथी थतुं। भगवान रामनी मूर्तिना प्राण प्रतिष्ठाना महोत्सव में भाग लेवा देशभरमांथी लोको आववाना छे। आ माटे राम भक्तों शेरीए गलीए जईने पीड़ा चोखा आपीने आ कार्यक्रम में भाग लेवा आमंत्रण पाठवी रह्या छे। एक परबडिया में पीड़ा चोखा छे, जेने आमंत्रण मानवामां आवे छे। पीड़ा अक्षत भगवान रामनुं प्रतीक अने आशीर्वाद छे, जे लोकोना घरे रामललानी प्राण प्रतिष्ठा माटे आपवामां आव्युं छे। तेओ विचारी रह्या छे के आमंत्रण में मळेला अक्षत एटले के चोखानुं शुं करवुं। तो धार्मिक दृष्टिकोणथी तेनुं विशेष महत्व है अने पूजा माटे तेनो उपयोग मुख्यत्वे पाठ अने तिलक में करवामां आवे छे। तेथी जो तमे आमंत्रण में आवता अक्षत ने तमारा घरनी तिजोरी में राखशो तो क्यारेय धननी कमी नहीं आवे। ते घर में पूजा के पाठ करवा माटे पण राखी शको छो। तिलक लगावती वखते आ अक्षतनो उपयोग करो, जे सीधो भगवान श्री राम लल्लानो आशीर्वाद मानवामां आवे छे। तमे रसोड़ा में पण मूकी शको छो, जेनाथी भगवान श्री रामना आशीर्वाद कायम माटे बन्या रहे। धार्मिक मान्यताओं अनुसार चोखानो उपयोग कोईपण पूजा में अवश्य करवामां आवे छे। हिंदू धर्म में जो कोई धार्मिक कार्य दरमियान तिलक करवामां आवे तो तेमां चोखा पण लगाववामां आवे छे। कहेवाय छे के पीळा चोखानो उपयोग करवाथी देवी देवताओं जल्दी प्रसन्न थई जाय छे। तेथी रामललानी प्राण प्रतिष्ठाना शुभ अवसर पर आमंत्रण पत्रनी साथे पीड़ा अक्षत एटले के चोखा पण आपवामां आव्या छे। एवुं मानवामां आवे छे के पीड़ा चोखा कोईपण शुभ कार्यमां चोक्कसपणे सफलता अपावे छे। तेथी रामललानी प्राण प्रतिष्ठाना शुभ अवसरे पण अक्षत एटले के पीड़ा चोखा आपवामां आवी रह्या छे। तेनो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे। विश्वना राम भक्तों ने विनंती करवामां आवी रही है कि तेओ 22 जान्युआरीना दिवसे सवारथी बपोરના 1 वाग्यानी वच्चे तेमना गाम मोहल्ला कोलोनी में स्थित कोईपण राम मंदिर में पाड़ोशमांथी राम भक्तों ने एकत्रित करे अने प्राण प्रतिष्ठा निहाळे अने भजन कीर्तन करे। टेलिविजन के कोईपण पर्दा पर LED स्क्रीन लगावीने समाज ने अयोध्यानु लाइव प्रसारण बतावे। अभिषेक करो, शंखनाद करो, आरती करो, प्रसाद वहेंचो। राम भक्तों घरे घरे पीड़ा चोखा ज नहीं आपता
મિત્રો, તેઓ એક આમંત્રણ પત્ર પણ આપી રહ્યા છે, જેમાં લખ્યું છે, તમે અને તમારો પરિવાર અયોધ્યામાં આવો અને ભગવાન શ્રી રામ લલ્લાના આશીર્વાદ મેળવો. ભક્તો, કોઈ કારણસર તમે આવી શકતા નથી, તેમના માટે પણ લખ્યું છે કે તેઓ જ્યાં પણ હોય તેમના ઘરની સામે દીવો પ્રગટાવો. સાંજના સમયે દિવાળીના દિવસે જે રીતે દરેક વ્યક્તિ દીવો પ્રગટાવીને રોશનીનો પર્વ ઉજવે છે, તેવી જ રીતે આ દિવસને ઉજવણી કરવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. ચોખા શુક્ર ગ્રહનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેથી વ્યક્તિને શરીર, કીર્તિ, લક્ષ્મી અને તમામ ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ મળે છે. શુક્ર ગ્રહથી તેના લાભ મેળવવા માટે ચોખા છે. તમારે તેને લાલ રેશમી કપડામાં બાંધીને તમારી તિજોરીમાં રાખવા જોઈએ. મંગળવારના દિવસે બંને ચંદ્ર સક્રિય થઈ જશે અને લક્ષ્મી યોગ બનશે. તેનાથી સુખ પ્રાપ્ત થશે. ઘરમાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના ચોખાનું ઘણું મહત્ત્વ છે. તેથી રામલલ્લાના પ્રતિષ્ઠાના દિવસે આ ચોખામાંથી ખીર બનાવી શકાય છે. ત્યારબાદ આ ખીરને પ્રસાદ તરીકે પરિવાર સાથે લો, જેનાથી ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવશે. શ્રીરામ મંદિરથી આવેલા ચોખાનું શું કરવું? તો આ રામલલ્લાના ચોખાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેને શુદ્ધતાનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. તેથી જ્યારે પણ તમે કોઈ શુભ કાર્ય માટે ઘરની બહાર નીકળો છો, તો તમે આ ચોખાને તિલકના રૂપમાં તમારા કપાળ પર પણ લગાવી શકો છો, જેનાથી તમારું કોઈ પણ કામ સફળતાથી થઈ શકે છે. જો તમને આ આમંત્રણના અક્ષત મળી ગયા હોય અને તેનું શું કરવું તે વિચારી રહ્યા છો, તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે જે લોકોના લગ્ન હાલમાં જ થશે, તેમની કન્યા આ ચોખાને તેની પ્રથમ રસોઈમાં બનાવી શકે છે. આમ કરવાથી ઘરમાં સુખ શાંતિ બની રહે છે અને ઘરમાં સંપ જળવાઈ રહે છે. ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ અક્ષતનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેથી આ ચોખાનો પૂજામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે છોકરીઓના તાજેતરમાં લગ્ન થયા છે, તેના પિતા તેને સૌભાગ્ય રૂપે રામ મંદિરથી લાવેલા ચોખા સાથે કન્યાદાન આપી શકે છે. આમ કરવાથી દીકરી જ્યાં જશે તે ઘરમાં આશીર્વાદ મળવા લાગશે. આ અભિયાનમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દરેક ગામની વસાહતમાં પહોંચીને અયોધ્યામાં શ્રી રામલલ્લાની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના શુભ અવસર પર પીળા ચોખા આપીને દરેક હિન્દુઓને અયોધ્યા પહોંચવાનું આમંત્રણ આપવાની જવાબદારી ઉપાડી છે. 22 જાન્યુઆરીએ શ્રી રામના નૂતન મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થશે. વધુમાં હિન્દુ સમાજના જે લોકો અયોધ્યામાં રામલલ્લાના દર્શન કરવા નથી પહોંચી શક્યા, તે લોકો ઘરે રહીને સમૂહમાં આ કાર્યક્રમ જુએ અને મંદિરોમાં ભવ્ય આરતી થાય. તે દિવસે દિવાળી જેવો માહોલ તૈયાર કરવામાં આવે. સમગ્ર શહેર અને ગામમાં દરેક ઘરને કેસરી પાનની રંગોળી કરીને શણગારવામાં આવે અને આતશબાજી કરવામાં આવે. દીવાઓ પ્રગટાવીને શેરી મહોલ્લામાં ઉત્સવનું વાતાવરણ સર્જાશે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પછી જે ભગવાનની મૂર્તિમાં સ્થાપના કરવામાં આવશે, તેનો ફોટો લેવામાં આવશે અને ફોટો પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે અને તે ફોટો અયોધ્યા આવતા દરેક દર્શનાર્થીઓને પ્રસાદ સાથે આપવામાં આવશે, જેથી 1-2 વર્ષમાં તે ફોટો ઘર ઘરમાં પહોંચી જાય. મહામંડલેશ્વર સ્વામી રામ ગોપાલદાસજીએ સમજાવ્યું છે કે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શાશ્વત છે. દરેક જીવોનો ભગવાન સાથેનો સતત સંબંધ છે, એટલે કે એક એવો સંબંધ જે ક્યારેય નાશ પામતો નથી. તેમણે કહ્યું કે તે અક્ષત છે, જે ભગવાન સાથેના આપણા શાશ્વત સંબંધ અને મંદિરની શાશ્વત સ્થાનનું પ્રતીક છે. ડાંગરના ઉપરના ભાગને દૂર કર્યા પછી જે ચોખા બચે છે, તેમાં અક્ષતનો ઉપયોગ થાય છે. કેટલીક જગ્યાએ હળદર, સોપારી અને તુલસીને દાળનો પણ ઉપયોગ થાય છે. તેમણે સમજાવ્યું કે તુલસીદાસે ભગવાન શ્રીરામને દહીં અને ચોખા ખાતા જોયા હતા, તેથી તેને મહાપ્રસાદ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે અક્ષત ડાંગરનો આ ભાગ અંતર આત્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેનાથી આશીર્વાદ જળવાઈ રહે તે માટે લગ્નમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આથી જ પત્રો દ્વારા આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે. અક્ષત આમંત્રણ દ્વારા માત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય ભક્તોને પણ આમંત્રણમાં મળ્યા છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે નજીકના મંદિરોમાં પૂજા અને આરતીમાં ભાગ લેવો જૂના સમયમાં પણ
અક્ષત દ્વારા લોકોને લગ્ન કે અન્ય કાર્યક્રમોમાં માટે પણ આમંત્રણ આપવામાં આવતું હતું. ચોખા પણ કાર્ડની સાથે મોકલવામાં આવતા. જેમ દિવાળીના દિવસે આપણે ઘરમાં દીવા પ્રગટાવીને ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ, તેવી જ રીતે 22 જાન્યુઆરીનો આ ઉત્સવને આપણે દિવાળીની જેમ ઉજવવાનો છે. કેમ કે પ્રભુ શ્રીરામ જ્યારે પધાર્યા છે, બિરાજમાન થયા છે, ત્યારે દિવાળીનો ઉત્સવ તો મનાવવો જ જોઈએ. જેવી રીતે આપણે દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મી માતાનું પૂજન કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે 22 જાન્યુઆરીના દિવસે આપણે પ્રભુ શ્રીરામનું પૂજન કરવાનું છે અને આ રીતે દિવાળી ઉજવવાની છે. આપણે જે કંઈ પણ પૂજા વિધિ કરીએ તે મનથી કરવી જોઈએ અને તે દિવસે આપણે કેટલા દીવા પ્રગટાવવા જોઈએ તે પણ જાણવું જરૂરી છે. ઘણા લોકો દિવાળીની જેમ પોતાના ઘરમાં ઘણા બધા દીવડાઓ પ્રગટાવશે, પરંતુ જો વધારે વ્યવસ્થા ના હોય તો ઓછામાં ઓછા એક દીવો પ્રભુ શ્રીરામ માટે અવશ્ય પ્રગટાવવો જોઈએ. તે દીવાઓ પ્રગટાવવા આપણે શુદ્ધ દેશી ઘીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને આપણે જે દીવો પ્રગટાવીએ તે માટીનો બનેલો હોવો જોઈએ. ભગવાનની પૂજા કરતા સમયે તો આપણે આ દીવો પ્રગટાવી દેવો જોઈએ, પરંતુ દિવાળીની જેમ આપણે આખા ઘરમાં પણ દીવડા પ્રગટાવીશું. તો ત્યારે તમારી જેટલી ક્ષમતા હોય તે મુજબ તમે માટીના દીવા લઈને પ્રગટાવી શકો છો. જ્યારે પૂજા સમયે દીવો પ્રગટાવીએ ત્યારે તેમાં ગોળ ઊભી ડિવેટ રાખવી જોઈએ, પરંતુ જ્યારે આપણે ઘરમાં બીજે જગ્યાએ દીવા પ્રગટાવીએ ત્યારે તેમાં લાંબી ડિવેટ રાખીએ તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. મિત્રો, આપણે પોતાના ઘરમાં જે રસોડું છે તેમાં એક દીવો પ્રગટાવવો જોઈએ અને જો તમારા પોતાના પિતૃ માટે દીવો પ્રગટાવવો હોય તો તેને દક્ષિણ દિશા તરફનો રાખીને પ્રગટાવવો જોઈએ. બીજો દીવો જો તમારા ઘરમાં તુલસીનો છોડ હોય તો ત્યાં પ્રગટાવવો જોઈએ. ત્રીજો દીવો તમારા ઘરનો જે મુખ્ય દરવાજો છે ત્યાં પ્રગટાવવો જોઈએ અને ચોથો દીવો પણ તમારે તમારા દ્વાર પર પ્રગટાવવાનો છે, એટલે કે ઘરના મુખ્ય દ્વારના બંને બાજુ દીવા પ્રગટાવવાના. અને છેલ્લે પાંચમો દીવો તમારા ઘરમાં જે પવિત્ર અને ચોખ્ખી જગ્યા હોય તે જગ્યાએ પ્રગટાવી દેવો જોઈએ. તે દિવસે આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણા ઘરમાં સહેજ પણ અંધારું ના હોવું જોઈએ. અને છેલ્લે દિવાળીની જેમ આપણે પ્રભુ શ્રીરામનો આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ ફટાકડા ફોડીને ઉજવવો જોઈએ, જેવી રીતે આપણે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવીએ છીએ. તો પ્રિય મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. જો તમને શાસ્ત્રો અનુસાર અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી રામ જરૂરથી લખી દેજો.